يا ربي فارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنقذوا الإبلاء باسم الذات العلية مستغفرا بين البركات والأمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فقل هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fadrabu ya المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا
بجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسن ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا الله الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama sebagai warasatul anbiya, Bapak Lurah Sawah Baru, Bapak Haji Muslim SE, Ketua DKM beserta stafnya, Bapak Ketua RW, RT, dan seluruh jajarannya, bapak-bapak sebagai penata kehidupan rumah tangga yang harmonis,
ibu-ibu yang di dalam sabda Nabi bahwa surga senantiasa selalu terletak di kaki kaum ibu yang solehah. Kita berdoa pada malam hari ini, semoga kiranya Allah dapat memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Puja dan puji, sembah dan sujud hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi Rabbi, satu zat yang telah mencucurkan beraneka macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat panjang umur. Sehingga di malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di masjid kebanggaan kita, di Masjid Baitur Rahim Tegal Rotan Bintaro Tangerang. Tentunya pertemuan kita ini insya Allah akan menjadi saksi di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Isra jalan di waktu malam. Kalau Mi'raj naik di waktu malam. Jadi kalau ada bapak-bapak yang jalan malam-malam, dia lagi Isra. Kalau ada ibu naik malam-malam, dia lagi Mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam. Isra itu adalah satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang teramat sangat jauh, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Jalan dari Masjidil Haram, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah haji atau umroh, itu take off-nya Nabi itu dari Jabal Qubais. Tahu Jabal Qubais? Itu kalau kita keluar tempat Mas'ah atau ada Istana Raja Fat, itu ada gunung, itu take off-nya tuh dari situ. Nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mampir dulu di Madinah, mampir dulu di Bukit Tursina, sholat sunat 2 rakaat, mampir di Baitul Lahmi. Dari Masjidil Aqsa terus sampai ke langit ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai kembali lagi ke bumi. Itu tidak lebih dari sepertiga malam. Perjalanan yang teramat sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kalau kata otak nggak mungkin jalan yang begitu jauh dengan waktu yang sangat singkat. Kalau logika mungkin. Orang Nabi kagak jalan sendiri, dijalanin. Ini umpamanya nih, umpamanya saya besok pergi ke Jogja, umpamanya Jogja kejauhan dah, ke Bandung, jalan ke Bandung, itu di kantong baju saya ada semut. Saya nggak tahu tuh di kantong baju saya ada semut. Sampai saya di Bandung, itu semut keluar. Ngomong sama semut-semut Bandung, semut-semut Sedayana. Ini kata semut Jakarta, semut Betawi ini.
Percaya apa enggak? Gua ini jalan dari Jakarta tadi jam 7. Jam 9 udah sampai Bandung. Kata semut Bandung, gua nggak percaya. Kenapa? Semut itu kan sangat kecil, jalannya begitu lambat, bentuknya begitu kecil. Masa berangkat dari Jakarta jam 7 pagi sampai di Bandung jam 9 pagi, cuman 2 jam. Semut Bandung mah nggak percaya. Karena apa? Lupa bahwa semut Jakarta masuk ke kantong baju sayanya pakai mobil sampai di Bandung. Begitupun Isra Mi'raj. Kalau otak yang mikir nggak bakalan dah. Otak kita mikir nih, jalan Nabi aja ke sana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jalannya begitu jauh. Belum lagi sampai tuh kalau diceritakan di dalam riwayat Isra dan Mi'raj, Nabi itu sampai tembus. Jadi ini ada alam nasut. Nih kita nih di bumi ini nih itu namanya alam nasut. Nabi Isra Mi'raj itu menembus 3 alam, Pak. Ada alam nasut nih kayak di sini nih. Bumi sampai ke langit pertama itu alam nasut tuh. Alam yang kelihatan menurut pandangan kita. Nah, langit pertama sampai ke langit ke-7 itu ada namanya alam malakut. Alamnya para malaikat. Di situ para malaikat tuh, manusia nggak bakalan bisa masuk ke situ. Makanya di dalam riwayat malaikat Jibril sampai ke langit 7 mau menuju ke Sidratul Muntaha nggak bisa ngikut. Bahasa orang Tegal Rotan begini, lah ntar dulu Jibril. Masa lu nggak ngikut gua sih ke atas? Lah kan kita bareng dari Mekah. Apa kagak mau ngikut? Lah nggak bisa Muhammad. Ini alamnya udah alam lahut, udah alam ketuhanan. Nabi ditinggal tuh oleh malaikat Jibril, ditemenin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mau sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak tembus. Itu ada namanya alam lahut, alam ketuhanan. Cuman Allah aja yang ada di situ, makhluk nggak ada. Sampai kembali lagi ke bumi, itu Nabi cuman menempuh waktu yang sangat singkat. Kalau otak nggak mungkin. Kita memahaminya bagaimana? Isra dan Mi'raj itu harus dipahami dengan iman kita kepada Allah. Karena Nabi tidak jalan sendiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan tuh. Allah itu memberangkatkan Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Allah yang berangkatin. Saya kasih contoh lagi nih biar paham. Nih saya doain mudah-mudahan seluruh jemaah yang hadir bisa berangkat umroh. Amin. Ibu-ibu yang di belakang yang lagi nyender bisa berangkat umroh. Amin. Pak, kita kan gak tahu ya, yang namanya rezeki nggak tahu ya. Ini umpamanya nih Pak Lurah kita tiba-tiba dikasih rezeki nomplok. Ini lurah nih, gara lurah kita sayang banget sama rakyatnya. Kebetulan ini jemaah belum pernah umroh, diberangkatinlah sama lurah. Amin. Kita doain nih, diberangkatin sama lurah kita nih. Namanya diberangkatin ya. Yang namanya diberangkatin terima bersih apa kagak? Udah terima bersih. Paspor dibikinin, suntik manginitis disuntikin, suntik vaksin pertama, kedua sampai booster. Gua aja pada pegel ini disuntik. Ambil ginari dijalanin, karantina 3 hari pulang 7 hari dilakonin, semua dibayarin oleh Pak Lurah. Kira-kira enak apa enggak? Enak. Karena apa? Diberangkatin.
Ini yang namanya contoh ya, ya mudah-mudahan jadi doa. Namanya contoh, kan kalau contoh yang baik-baik, ayo kita doain biar Nurah kita panjang umur, sehat badan, berkah hidup, murah rezeki dalam taat ibadah kepada Allah. Namanya orang diberangkatin kan terima bersih. Nabi kita diberangkatin dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Namanya diberangkatin terima bersih. Itu kan ada riwayat tuh. Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj ya, itu nyium bau harum nih Bu. Nyaut nggak Pak? Kita pulang nih. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj nyium bau harum. Nabi tanya, ini bau harum apa Jibril? Ini bau harum Siti Masitoh. Ibu kenal Siti Masitoh? Bu, kenal Siti Masitoh? Di mana kenalannya? Kenal aja lo. Ini siapa Siti Masitoh ya Jibril? Ini buat ibu-ibu nih. Ini siapa Siti Masitoh? Siti Masitoh ini adalah wanita solehah ya, yang hidup pada zaman Fir'aun. Kemudian dia beriman kepada Allah, seluruh keluarganya ketahuan dia menjadi seorang muslim, seorang tauhid. Kemudian dia direndam, direbus hidup-hidup seluruh anggota keluarganya. Saking solehahnya tuh. Terus Nabi diperlihatkan yang namanya surga dan neraka. Diperlihatkan tuh. Makanya Isra Mi'raj itu harus ditangkap dengan iman. Kalau kita kagak beriman kepada Allah, nggak percaya tuh. Makanya Nabi begitu turun Isra Mi'raj, Nabi informasikan kepada seluruh rakyat, maka nggak ada yang percaya. Yang kafir makin kafir, yang tadinya udah mau kenal Islam malah jadi kafir. Karena apa? Nggak percaya. Kok bisa Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha cuman semalaman, kok bisa? Makanya kita di peringatan Isra Mi'raj harus menjaga iman kita nih Pak. Iman itu kalau kata Imam Ghazali, yazidu wa yanqusu. Ini iman manusia ya, yazidu wa yanqusu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Beda sama iman malaikat. Nih kita nih kalau lagi begini nih, iman kita bertambah Bu. Kita lagi di masjid, iman kita bertambah. Ngapain? Lagi ngaji, lagi sholat, iman bertambah. Ini dengerin ceramah, besok gue pulang gue mau ibadah, gue mau tahajud tiap malam, mau tadarus Quran, lagi di masjid. Coba keluar dari masjid, belum tentu. Begitu keluar dari masjid ada sendal yang cakepan, ditukar. Nah itu imannya kagak bisa nambah tuh. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah bisa berkurang. Makanya Isra Mi'raj itu harus dengan iman nih. Kalau bukan karena kita iman kepada Allah, nggak percaya tuh. Nih saya kasih contoh lagi. Ibu bapak hadir kemari nih, kalau bukan karena iman nggak mungkin. Kalau bukan karena iman nggak mungkin. Lah jam segini kan ikatan cinta lagi setel ya. Bu, ini ikatan cinta 9:30 dikit lagi mulai nih. Ini kalau karena bukan iman kita kepada Allah, kita percaya dengan Rasulullah, nggak mungkin kita hadir di sini. Bapak-bapak jam segini enakan juga kongkoh di pos ronda sambil ngopi, aki-aki bawa buntelan bikin kopi yang rada kentelan, kan begitu. Karena kita iman kepada Allah, hadir kita di masjid yang kita cintai ini. Karena apa? Iman.
Makanya orang hidup itu harus bawa iman. Kita percaya kepada Allah. Tuh, iman. Yang kedua, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan ibadah. Makanya Nabi begitu Isra dan Mi'raj itu dapat oleh-oleh yang namanya salat. Ya, oleh-oleh yang namanya salat. Makanya nih kita punya masjid, ya. Kalau kata orang Betawi nih, kata orang Betawi Klender nih, ya. Masjid jangan cakep doang kayak kurung batang. Masjid jangan cakep doang kayak kurung batang. Ini kata orang Klender. Masjid dibangun megah, full AC, sejuk, asik, masuk, indah, mempesona. Cakep itu masjid. Jemaahnya kagak ada. Kan kayak kurung batang. Betul apa kagak? Pak Lurah nyumbang kurung batang bagus, bahannya dari stainless, cakep, mewah, malah itu kurung batang ada AC-nya. Bukannya aja pakai remote control. Canggih itu kurung batang. Ibu-ibu, bapak-bapak suruh masuk, mau apa kagak? Kagak ada yang mau masuk. Masjid juga begitu, jangan kayak kurung batang. Masjid dibangun megah doang, tapi yang sholat berjamaahnya nggak ada. Beda emang kalau di Masjid Baitur Rahim ini mah selalu sholat berjamaah full, penuh. Apalagi sholat subuh, sampai keluar-luar, kagak ada yang masuk. Lah iya, sampai keluar-luar kagak ada yang masuk. Karena sholat di masjid itu, sholat berjamaah itu meningkatkan kebersamaan. Coba dah. Kita ini Pak, zaman sekarang ini ya Allah rentang banget. Umat Islam zaman sekarang ini kayak daun kering Pak. Pak, umat Islam sekarang ini kayak daun kering. Dikumpulin gampang, diinjak berisik gampang dibakar. Itu kan daun kering begitu. Coba ada daun kering, kalau kita injak kan berisik. Dikumpulin paling gampang, dibakar juga paling gampang. Tuh umat Islam kondisinya sekarang tuh kayak begitu. Kagak boleh lihat ajaran baru. Ada nabi palsu ngikut, apaan aja diikutin dah. Makanya Indonesia jualan apa aja laku. Sampai agama baru ada pengikutnya. Apalagi ada mall baru, ibu-ibu udah paling depan. Ya, ngapain bu ke sono mandi sore-sore? Dah gue menumpang adem aja ke sono. Nah, sholat berjamaah itu meningkatkan kebersamaan. Nih coba contoh nih kata Imam Ghazali, ningkatin kebersamaan itu contoh dari dua tangan kita. Kun kal yadain. Jadilah kamu seperti dua tangan ini. Dua tangan. Ini tangan kanan, tangan kiri. Ya. Kalau lagi jalan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kan cakep ya? Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Cakep apa kagak? Cakep apa kagak? Dan cakep. Ini tangan kanan gatel. Lah tangan kiri kagak pakai disuruh, garukin aja udah. Nggak pakai disuruh. Orang tangan kanan gatel, lah tangan kiri kagak gatel, garukin. Lah coba kalau kagak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah. Tangan kanan pengen maju, tangan kiri pengen ikut maju. Coba dulu jalan begitu. Gue mau lihat. Umat Islam juga kayak begitu. Harus ada yang jadi ulama, harus ada yang jadi umarok, harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi anak-anak muda ya seperti Ali bin Abi Thalib. Itu nih jempol jari kita nih diistilahkan nih jempol ini adalah umarok.
jempol ini umaro nih, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Camat, itu jempol tuh. Apaan juga kalau dijempolin sama lurah lah, enak apa kagak? Ya ada lurah dijempolin udah bagus dah. Telunjuk, nih jari telunjuk kita itu istilahnya ini para pengusaha, orang kaya nih telunjuk nih. Apaan juga kalau udah ditunjuk sama orang kaya, apaan juga nih, lah beres. Nih Masjid Baitur Rahim yang nunjuk orang kaya, rapi apa kagak? Lah rapi. Ini Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, kalau bukan orang kaya yang nunjuk, belum tentu kita bikin kayak begini. Datang panitia, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM, ada apa ya? Ini Pak Haji, Masjid Baitur Rahim pengen bikin Isra Mi'raj, butuh konsumsi. Jemaahnya mah paling kira-kira 200 orang. Konsumsinya udah belum? Belum, tenang aja. Saya siapkan catering seharga 10 juta. Alhamdulillah. Ini orang kaya yang ngomong nih, yang nunjuk orang kaya. Datang lagi panitia, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Panitia Isra Mi'raj, ada apa? Iya, ini Masjid Baitur Rahim pengen bikin Isra Mi'raj. Cuman buat penceramahnya belum ada, buat kiainya belum pada ada nih yang di depannya. Wah tenang, penceramahnya tanggung jawab saya. Itu kiai-kiai di depan yang baca tahlil, yang baca maulid, yang baca salawat, urusan saya. Nanti saya amplopin semua, tak serah. Namanya orang kaya, ngomongnya juga enak. Coba orang susah nunjuk, coba deh orang susah nunjuk, apa-apa nunjuk. Itu kan begitu gitu. Makanya umat Islam harus ada yang kayak telunjuk nih, orang kaya yang beriman. Nih tengah, jari tengah siapa nih? Jari tengah ini ulama nih. Nih guru-guru kita di sini nih, kiai di tengah. Dia mah kagak ngetan, kagak ngulon. Ya, ulama mah yang bener begitu, kagak ngetan, kagak ngulon, nggak ngikutin angin. Asal ada angin ke sono ngikut ke sono. Ada anginnya merah ngikut merah. Ada anginnya kuning ngikut kuning. Gitu. Ulama yang bener di tengah. Udah duduk aja di masjid kayak tempayan. Ulama yang bener itu duduk aja udah di masjid, ngurusin masjid kayak tempayan, disendokin orang. Kata orang tua saya begitu. Kalau mau jadi kiai, mau jadi ulama, udah kayak tempayan, jangan masih kayak gayung, nyendok sono nyendok sih. Nih ulama jadi tengah. Nih jari manis. Siapa jari manis? Anak-anak muda nih. Saya girang banget punya murid Gopur nih. Ya, dulu mondoknya di sono di Bekasi, Pak, di Fatimia. Saya kaget dia udah di sini jadi imam rawatib. Saya dengar kuliah di PT IKI, ya girang kan kita punya murid, jadi kan girang, bahagia kita. Ya, alhamdulillah udah bisa silaturahim sama saya di Pondok Jati kemarin panitia DKM. Tuh kita gembira tuh kalau punya anak. Subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan dicetak menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Begitu. Kita ini jangan sampai disindir oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah kamu kalau di belakang hari nanti kamu meninggalkan anak dan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah ekonominya dalam arti miskin hidupnya. Lemah otaknya dalam arti terbelakang pendidikannya. Lemah ukhuwahnya dalam arti tidak punya rasa solidaritas sosial yang tinggi. Dan yang paling parah, lemah akidahnya.
takutlah kamu kalau di belakang hari nanti kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah. Tuh, ya Bu, ntar pulangnya bareng Bu. Nih, anak-anak muda nih. Saya dengar di sini ada pengajian anak remaja ya. Ada pengajian anak remaja ya, betul Gopur yang ngajar, girang gitu. Itu awal ilmi yuntafa'u bihi, ilmunya bermanfaat. Kelingking nih. Kelingking siapa kata Imam Ghazali? Kelingking ini ibu-ibu tuh yang ngajinya sambil nyender, yang duduknya di pojokan. Nih kelingking nih. Kan ibu-ibu begitu kalau ngaji mah. Asal ngaji tuh kalau ibu-ibu nyarinya pojokan, tiang, sama tembok. Akhirnya jiles. Ngajinya pules. Abis jiles jipol. Ngajinya ngompol ibu-ibu. Kan begitu. Ini ibu-ibu kelingking Pak. Kenapa Imam Ghazali katakan kelingking? Ya Allah, biar kata kecil Pak. Ini biar kata kecil ini. Lah, bahaya ini kecil. Bener-bener kecil mah begini. Tapi ini bahaya. Bahaya ini. Ya Pak Lurah biar katanya gagah berani, jempol dia. Coba dah sama bininya kelingking menang mana coba. Jempol apa kelingking yang menang? Lah iya bininya. Tetep aja laki biar gede kayak apapun sama perempuan lah ditelen. Tuh. Lu paham dah. Kelingking nih. Makanya kelingking ini mau masuk kemana aja, cuman kelingking kalahnya sama telunjuk. Siapa telunjuk? Orang kaya. Lah perempuan coba udah niat duit, matanya udah hijau aja Pak. Bener-bener. Perempuan kalau niat duit matanya udah hijau. Bini kita tuh, ya makanya Bu di surga di neraka itu banyak perempuan masuk ke neraka karena apa? Kenapa Bu? Di neraka paling banyak kaum ibu, kenapa? Karena istri-istri kita ini kagak ada yang mau bersyukur atas pemberian suaminya. Kagak mau bersyukur Pak. Dikasih sehari 1 juta kagak bersyukur. Loh. Boro-boro. Ya Bu nggak tahu deh urusan ini mah. Ya umpamanya Bu, ibu dikasih sebulan 10 juta, alhamdulillah Bu. Orang mah dibilang ibu sehari 1 juta, alhamdulillah, amin. Ini mau dijawab boro-boro. Kayak dah orang-orang Tegalalortan begini ya ibu-ibunya. Lah itu ada bini saya tuh, bini saya mau Bu, tiap bulan itu saya bawa ke toko emas. No ada bini saya no. Tanya aja tiap bulan saya bawa ke toko emas. Saya boleh pilih model apa aja, tapi syaratnya satu, nggak boleh dari segera. Tuh kan yang penting. Pak, ini bini Pak, jangan pun kita kasih, kita omongin aja udah girang ya. Neng, besok kita ke mall. Minggu depan kita ke mall. Kita kata gitu tuh Pak. Itu 7 hari kagak tidur. Padahal baru kita ngomongin doang itu. Makanya Bu, bersyukur Bu. Bersyukur ya. Iya punya suami kayak begini nih, ya udah syukurin aja, emang udah dapatnya kayak begitu. Mau dibilang apa?
Lah iya mau dibilang apa coba? Dikasih 1 juta, alhamdulillah. Umpamanya ibu dikasih sehari 20.000, alhamdulillah bu. Ya Allah Ustadz, sehari 20.000, anak 8. Bagaimana cukup? Ya bu, lagi corona begini nyari duit mah susah. Lagi corona susah nyari duit. Dikasih duit 20.000, alhamdulillah. Iya, beliin oncom 5.000. Oncom tuh 5.000, kita garang di atas seng, sebelahnya kita aduk tuh, kita ulek cabai sama bawang sama cuka, kita aurin tuh. Enak apa kagak tuh? Lah enak itu. Itu nggak kena kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, oncom. Makanya laki kasih tuh oncom biar kagak asam urat. Tuh, perempuan tuh biar kata kelingking, waduh, biar kata kecil, hebat tuh. Nah kebersamaan ini umat Islam tuh kalau semuanya pada kompak nih, semuanya pada kompak, hebat. Nih pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, ya, Masjid Baitur Rahim bisa dikatakan hebat, sukses mengelola masjid itu kalau seluruh komponennya kompak. Mobil biar bagaimanapun canggihnya, kalau seluruh onderdilnya merasa lebih penting dari yang lainnya, itu ibarat mobil dikit lagi mogok. Saya ulangin nih, mobil biar bagaimanapun canggihnya, kalau merasa lebih hebat dari yang lainnya, onderdilnya itu dikit lagi mogok. Masjid juga begitu. Pengurus DKM merasa lebih hebat dari yang lainnya, masjid dikit lagi mogok. Mobil nih mobil, bensin ngomong bensin, ini kata orang Betawi. Bensin ngomong, ini mobil kalau bukan lantaran gue yang ngucur nggak bakalan jalan ini mobil. Kata siapa? Kata bensin. Ban denger, sombong lu bensin. Nih lihat gua kempes. Kira-kira jalan apa kagak? Kagak. Nah sholat berjamaah itu meningkatkan kebersamaan. Nabi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan ibadah. Pulangnya kembali membawa oleh-oleh yang namanya sholat. Perintah sholat. Sholat yang afdol berjamaah. Tempatnya berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Kalau kita udah sholat wajibnya tambahin sholat sunnah. Sering bangun malam nggak? Bu, sering bangun malam nggak? Ngapain? Ngapain? Kencing aja lu Kalau ditanya sering bangun malam, sering. Ngapain? Tahajud. Begitu ngapa? Kan main dah orang Tegal Rotan. Sering bangun, sering ngapain kencing. Tahajud minta sama Allah. Kan kita diajari di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru kita minta tolong. Kita kagak dibalik sih. Ya karena wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah dan kepada Mbah aku minta tolong. Datang kepada dukun, Mbah, laki saya udah kayak Bang Toyib, Mbah. 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pulang-pulang, Mbah. Ini gimana, Mbah? Kata mbahnya, gampang Bu. Ibu rendam pakaian dalam suami ibu, rebus udah matang,
airnya minumin sama suami ibu, pasti dia betah di rumah. Ya dia betah, orang dia bengek. Kita itu ngadunya sama Allah, mintanya sama Allah. Setiap sholat kita diajarkan di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru kita minta tolong. Sholatnya udah benar, ibadahnya udah benar, baru Allah tolong. Kerja dulu baru dapat gaji, ceramah dulu baru dapat pahala. Lu amplop lagi lu ah. Ceramah dulu baru dapat pahala, amplop lagi dah. Habis dapat pahala baru dapat berkah. Emang gua nggak diberkatin apa di sini? Bercanda Pak Ketua DKM. Ketua DKM nya tetangga saya di Pondok Jati, jadinya kita ribet juga urusannya ini. Bercanda jadi pikirin, paling buat tandain. Itu. Jadi kita minta dulu sama Allah dah. Sering bangun malam, minta. Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan ibadah, dan ibadah hasil Isra Mi'raj adalah sholat. Sholatnya dilempengin nih. Yang terakhir, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan horizontal dan vertikal. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu horizontal, vertikalnya Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ada bahwa manusia itu kembali kepada Allah. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita, pulang kita sama Allah. Makanya orang meninggal itu pulang ke rahmat tuh, pulangnya kepada Allah. Kita ini kan pasti mati ini, betul apa kagak? Kita ini pasti mati, nggak mungkin umur kita panjang, kita pasti mati. Nih bapak-bapak semua mati, ibu-ibu no mati, nih yang di depan mati. Percaya gak nih? Nih malam ini tiba-tiba malaikat Israel datang, kita mati semua. Percaya apa kagak? Percaya apa enggak? Percaya Pak. Orang Allah punya kuasa. Cuman besok di Facebook ramai, di Instagram ramai tuh. Di Facebook, jemaah Masjid Baitur Rahim ketika memperingati Isra dan Mi'raj junjungan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi. Seluruh jamaah meninggal dunia dalam kurung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Koma, dengerin dulu nggak bah? Gue napas dulu ngomong. Penceramahnya masih hidup, koma. Para kiai juga di depan masih hidup, koma. Pak Lurah masih hidup, koma. Iya, hidupnya pada koma. Bapak-bapak yang di depan yang soleh hidup, koma. Ibu-ibu yang solehah masih hidup, koma. Yang meninggal adalah ibu-ibu yang tukang ngomongin orang. Tuh, ngaku udah lu ngaku. Ibu-ibu kan begitu Pak. Ini kalau di tempat saya ibu-ibu tuh temen curhatnya Pak tukang sayur. Temen curhatnya tukang sayur. Ya Allah, ibu-ibu zaman sekarang modelnya curhat ke tukang sayur. Ya bang, laki gue mau payah. Laki dipayah-payahin, tapi malamnya ditungguin. Gua ngerti itu.
Dipayah-payahin tadi malamnya ditungguin. Orang mampu hidup itu kan semuanya itu hanya kita kembalikan kepada Allah. Kita ini pasti mati, nggak ada yang hidup kita kekal, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Cuman matinya ada yang macam-macam. Makanya kita minta tuh Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Ada orang yang matinya lagi sholat seperti Nabi Sulaiman. Ada orang yang lagi ngaji matinya tuh, ada jemaah haji saya tahun 2006 wafat seminggu lagi mau pergi haji sama saya. Pas habis sholat subuh tadarus Quran, pas yang dibaca idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Sorga nih begini. Kan macam-macam orang. Ada yang wafatnya lagi maksiat. Ada. Lagi maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita wafatnya husnul khotimah, alhamdulillah. Umur mah nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Tapi setelah saya pikir-pikir, umur ganjil itu rada-rada rawan. Umur yang ganjil rada rawan. Kenal Taufik Sapalas ya? Palawak ya. Saya pernah ketemu di Masjidil Haram. Saya disuruh ngikut asal, asli tapi palsu. Katanya saya mirip sama Taufik Sapalas. Ketemu sama dia tuh ya. Dia wafat umur 41 tahun, ganjil tuh. Kenal Mas Karyo Basuki Sri Mulat. Itu meninggal wafat umur 51 tahun, ganjil lagi. Ini orang-orang terkenal nih. Kenal Gito Rolis atau Bangun Sugito yang di akhir-akhir hayatnya menjadi seorang pendai, pendakwah, wafat dalam keadaan umur 61 tahun. Nabi kita ya, Nabi kita wafatnya umur 63 tahun, ganjil lagi. Makanya yang ini malam umurnya udah 62 tahun, 11 bulan, 27 hari, siap-siap. Lah 3 hari lagi udah. Makan udah yang enak-enak, jangan dipantang. Lah kalau udah mati ngapain kita? Nggak bisa ngapa-ngapain udah. Mandi juga kagak boleh. Biar kata ibu bapak udah gede, kalau udah mati kagak boleh mandi sendiri. Lah bisa repot yang mandiin. Biar ibu bapak udah gede, udah dewasa, mau ke kuburan kagak boleh jalan sendiri. Naik kendaraan yang paling angker, namanya urung batang. Siapa naik pasti mati. Lo pernah gagal itu? Ada orang naik kurung batang hidup lagi? Ada. Mau kemana? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ke kuburan. Sampai kita di kuburan itu, begitu kita yang nganter kita kalau kita mati nih Pak Bu, kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Kalau kita wafat yang nganter kita itu 3. Ahluhu, keluarga kita. Keluarga kita. Bapak meninggal, ibu yang demikian cintanya Pak, ibu istri bapak yang demikian cintanya bapak, kalau bapak mati nggak mungkin dia ngikut. Nih, Bu, dengerin nggak Bapak ngomong? Ngomong lagi lu ah. Dengerin nih. Ibu kalau ibu mati, biar kata bapak ini suami ibu cinta banget sama ibu, kalau ibu mati nggak bakalan dia ngikut ibu. Kagak bakalan.
percaya sama saya, biar kata dia cinta banget nih. Apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang? Ngomongnya kan dulu begitu tuh. Tapi kalau ibu mati nggak mungkin dia ngikut, nggak bakalan. Sedih kata yang kiri, yang kanan kan lirik, mana gantinya, kan begitu katanya. Nggak bakalan keluarga kita biar kata cinta sama kita, kalau kita wafat nggak bakalan ngikut. Wa maluhu, harta kita kalau kita mati ngikut tuh. Cuman begitu kita masuk ke alam barzakh, ke kuburan, yang dua pulang. Yang dua pulang nih. Tinggal apa? Wa amaluh, amal ibadah kita. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam, seorang manusia itu wafat, seluruh amal ibadahnya putus kecuali yang tiga. Apa? Sedekah. Sedekah jariyah. Sedekah nih. Sedekah. Jangan dibiasain kalau ke pengajian kagak bawa duit. Biasain tuh kalau ke masjid bawa duit. Sedekah, investasi akhirat nih, sedekah kita nih. Nih saya kasih contoh nih Pak. Ada burung 5. Bu, burung. Emang ibu-ibu kudu banyak dikasih ngomong Pak. Kudu ditegur-tegurin. Kadang-kadang kalau dia kayak kita diajak ngomong, dia ngomong sendirian dia. Malu mulutnya 2 gitu. Ada burung 5, ditembak 1, tinggal berapa? Burung 5 ditembak 1, tinggal berapa? Tinggal 1, yang 4 terbang karena kaget. Bener apa kagak? Ada burung 5 ditembak 1, tinggal 1, yang 4 terbang karena kaget. Kita punya duit 5 juta, kita sumbangkan buat Masjid Baitur Rahim 1 juta. Duit kita bukan 4 juta, tapi sesungguhnya duit kita itu yang 1 juta. Itu yang bakal nemenin kita di alam barzakh. 1 juta sedekah jariyah. Apa lagi? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ini kalau bukan para ulama, bukan para ustadz, para kiai di sini, lah kan Tegal Rotan terkenal ya. Nyohor kalau kata orang Klender, Tegal Rotan. Saya masih sering lewat sama bini saya dikasih tahu sama bini saya, bang, dulu di sini tempat jualan kue apem katanya. Saya kan orang polos Bu, orang nggak ngerti. Oh begitu. Rupanya Tegal Rotan. Di tempat saya juga pernah ada gitu. Saya kan tinggal di Klender, asli saya Klender. Itu kalau ibu naik tol turun Jatinegara, stasiun Jatinegara, itu ada Kodim. Itu terkenal itu. Rawa Bangke terkenal itu Kerumpung. Saya pernah ceramah dari Pademangan, dari Tanjung Priuk turun tol Jatinegara. Itu pas lampu merah mau rel kereta, diketok pintu mobil saya. Om mampir om. Om mampir om. Dia kagak tahu di dalamnya kiai, dia kagak tahu di dalamnya penceramah. Emang saya buka peci, sorban saya taruh. Lah kan saya kalau kagak pakai peci, nggak pakai sorban, saya pakai t-shirt, pakai celana blue jean. Ahmad Dhani aja sama Ariel mah putus. Lah bener-bener saya bukan bisa main gitar. Itu dipanggil tuh, dikotok-kotok pintu mobil saya. Bang, om, mampir om. Lah akhirnya saya bilang, mampir apaan? Sini om mampir. Rupanya mampir kita disuruh begituan dah. Loh kan saya marah.
Saya bilang, ini adalah perbuatan dosa, dosanya adalah dosa besar, masuk ke dalam neraka. Lu tahu gak yang lu godain ini kiai? Lu tahu gak yang lu godain ini ustaz? Kata itu perempuan, kiai ustaz gua gak tahu. Kalau kiai itu ustaz udah gak usah bayar. Kata gitu gua. Tapi bener swear, gua kagak mampir. Bener, kagak mampir. Bagus di Tegal Rotan udah kagak ada ya. Udah habis kan? Itu berkat para ulama, berkat para ustadz, para kiai yang berdoa tiap malam tuh biar tempatnya tuh dibersihin. Coba kalau Ginari masih ada lah kan repot ini. Awil minta tahubihi, ngaji mumpung masih pada banyak ulama, masih banyak kiai ngaji. Yang terakhir investasi akhirat kita nih kalau kita mati, awwalan salihin yad'u lahu, meninggalkan anak keturunan yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kita. Kita ini Bapak Ibu bisa masuk surga karena anak, pun kita bisa masuk neraka karena anak. Saya ulangin lagi, kita ini orang tua bisa masuk surga karena anak, pun bisa masuk neraka karena anak. Kan indah Pak. Lalu ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, anak kita yang satu baca Yasin wal Qur'anil Hakim, anak kita yang nomor satu membimbing kita, membacakan Yasin buat kita. Kita dalam keadaan sakaratul maut, malam yuqarqir sakaratul maut, ruh udah ada di tenggorokan kita. Anak yang nomor dua mentalkinkan kita, pa la ilaha illallah, dibimbing kita dalam keadaan sakaratul maut. Anak-anak kita yang bontot, yang bungsu karena baru di TK berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, sayangilah orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi waktu kecil ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoain kita sama anak-anak kita, kita dalam keadaan sakaratul maut, ruh menjemput. Wafat kita dalam keadaan tersenyum walaupun anggota keluarga kita menangis. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, durhaka kepada kedua orang tuanya, instruksi Allah kepada malaikat Munkar dan Nakir, ya malaikat Munkar dan Nakir, gencet ini orang tua. Digencet kita digencet karena dosa, karena durhaka anak-anak kita. Makanya saya katakan, kita ini bisa masuk surga karena anak, kita bisa masuk neraka karena anak. Serem gak? Oh, ngapa lu diem? Serem gak? Ini baru buat ceritain bagaimana kalau sesungguhnya. Jangan sampai anak-anak kita ini seperti zaman sekarang dah, kenalnya gadget, kenalnya handphone, Al-Quran dilupain, sholawat dilupain. Dulu kan orang-orang pada berkah hidupnya karena banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Tuh di Klender tuh dulu masih zaman saya masih kecil, itu kalau mau maghrib itu baca sholawat itu yang suka disetel oleh Radio Asyafiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
di musola, di masjid, karena hidupnya pengen berkah. Nah, oleh karena itu peringatan Isra Mi'raj, jaga iman takwa kita kepada Allah, tingkatkan kebersamaan dengan sholat berjamaah, dan yang terakhir kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah Allah panggil ke hadapannya. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan buat diri kita masing-masing, mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, berkah hidup, murah rezeki, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak-anak kita di masa akan datang menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agamanya. Dan yang terakhir, kita niatkan Fatihah ini dengan karomah, dengan berkah, dengan mujizat daripada suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang kurang sehat, jemaah Masjid Baitur Rahim yang kurang sehat, yang tengah terbaring di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka disembuhkan, diangkat penyakitnya, bisa berkumpul bersilaturahim dengan keluarganya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pengen panjang lebar ngomongnya, tapi karena ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus, karena perut udah lapar. Allahumma waffiq ila qomatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.